Welcome dear students. Let's continue with the sums of exercise 6.2. Okay. Now let's discuss the 10th sum. Paranga, show that the points 1, 3, 2, 1 and 1 by 2, 4 are collinear by using concept of slope, using a straight line and any other method. Okay. Now we know the concept of collinear. What is meant by collinear? Collinear is said to be where all the points lie on the same straight line. Same straight line. If I have 3 points, I have 3 points A, B, C. If all those 3 points lie on the same line, it is termed as collinear. Okay. Now we have to prove this collinear using all these 3 methods. So we know already in our 10th standard, we have variety of methods to prove the given points are collinear. Cherry. The first one is concept of slope. Now let's discuss the concept of slope. Okay. Now we know the formula to find the slope using 2-point formula. Amandane cherry. Appa slopes kandupidikradhukku we know the formula. What is slope formula? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Yes or no? So in order to find the slope, I need only 2 points, but I have 3 points here. அப்போ எப்படி நம்ம செய்ய போறோம்னா, first let us take this point as A, this point as B and this point as C. So now first we are going to discuss the slope of AB. First we are going to discuss the slope of AB and we are going to check the value of slope of AB. Next one we are going to check the value of slope of BC. And then we are going to prove or we are going to check whether slope of AB value is equal to slope of BC value. Okay. So now first let us check for the value of slope of AB. Where A is a point 1, 3 and B is a point 2, 1. Now let us take this as x1, y1, x2, y2. Now what will be slope of AB? Slope of AB, the formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now I am going to substitute the values. So what is y2? It is 1 minus y1 is 3. So 1 minus 3 divided by what is x2? 2 minus x1 is 1. So what is the value I get now? 1 minus 3. 1 minus 3 will be equal to minus 2 divided by 2 minus 1 is equal to 1. So slope of AB. What is the answer for slope of AB? Slope of AB will be equal to minus 2. So I have found the value of slope of AB. Now I am going to check the value for slope of BC. That is B is a point 2, 1 and C is a point 1 by 2, 4. Now it is given to be in fraction. So we are going to be very careful when we subtract the fraction. Okay. Now let us check what is slope of BC. So slope of BC is, now again this is x1, y1, this is x2, y2. So now y2 minus y1. So 4 minus 1 divided by half minus 2, x2 minus x1. So now we know that 4 minus 1 is how much? 3 divided by half minus 2. Now this is a fraction, isn't it? So we are going to take LCM. So what will be the LCM? 2. 2 will be the common multiple. So I have 2 here, but I don't have 2 here. So I have to multiply this by 2. Upper 1 minus 4. So what will be the answer? 3 divided by 1 minus 4 is minus 3 divided by 2. Now denominator has a fraction. So now how we are going to simplify? So now 3 into 2 divided by minus 3 because this denominator will be reciprocated and we'll use the multiplication sign. So now this 3 and this 3 is getting cancelled. So the answer is minus 2. Now check for the slope of AB. Now slope of AB is equal to slope of BC. Now since both the slopes, look into this first and the second equation, since both the slopes are equal, I can say the given points are
collinear. Now let's discuss the second method using a straight line. How we are going to check whether the points are collinear on the straight line அப்படினு சொன்னா, first I am going to make use of these 2 points and frame an equation of a straight line. After that, in that equation I am going to pass the third point. Okay, so அப்போ முதல் 2 பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைனை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த 3வது பாயிண்ட்டை பாஸ் பண்ண போகிறோம். இஃப் த ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, then we can demand that the given 3 points are collinear. If not, it's not equal to 0 ன்னு வந்தால் the given points are not collinear ன்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். Okay, now let's check. Now let us take the points. A வந்து 1,3 and B is 2,1. Now we are going to form the straight line, equation of a straight line for AB. So straight line equation of AB is given by, what is the formula? We know that when two points are given, the formula is y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. So first let us write this is x1, y1, x2, y2. Okay, now let us substitute the values. Y minus y1 is 3 divided by, what is y2? 1 minus 3 equal to, now x minus x1 is 1 divided by x2 is 2 minus 1. Now we are going to just simplify it, that's all. So now y minus 3 divided by minus 2 equal to x minus 1 divided by 2 minus 1 is equal to 1. Now we are going to cross multiply. We are going to simplify the given equation. So what you will get? Y minus 3 divided by minus 2 if it goes to that side. Let me write y equal to x minus 1 divided by 1. Now I will get y minus 3 equal to minus 2 into x minus 1. So y minus 3 equal to minus 2 into x plus 2. Now bring this minus 2x side to that side. So 2x plus y minus 3 minus 2 equal to 0. So 2x plus y minus 5 is equal to 0 is my required straight line equation when 2 points A and B are considered. Okay, now let us take this as the equation 1. Now I am going to pass the third point 1 by 2 comma 4 in which equation? First equation. So now 1 by 2 comma 4 passes through which equation? First equation. So let us check. So 2 into 1 by 2 plus 4 minus 5 equal to 0. So now 2 and 2 is getting cancelled. So I get 1 plus 4 minus 5. So 1 plus 4 is 5. 5 minus 5 is equal to 0. Okay. So now I can say that using the straight line equation also, given all the 3 points are collinear. Okay. Now let's check the any other method. So we know already, we have proved that using the concept of slopes the given points are collinear. Using a straight line equation the given points are collinear. Now we are going to think whether any other methods are there. Of course we have the area of a triangle. பாருங்க நமக்கு தெரியும், I told you already, if all the 3 points lie on the same straight line, I can demand the given points are collinear. ஆனால் ஒரு triangle form பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 3 different planesல points இருந்தால் தான் I can join and form the triangle. அப்போ ஒரு triangle இருந்தால் தான் அதோட ஏரியாவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ இங்கே ஒரு triangle இல்லை, ஏன்னா எல்லா 3 pointsமே எங்கே இருக்குது? ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குது. அப்போ இருக்கும்போது அங்கே ட்ரையாங்கிளே ஃபார்ம் ஆகலை. ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா அங்கே என்னவே கிடையாது, ஏரியாவே கிடையாது. ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருந்தால் அங்கே ட்ரையாங்கிள் இல்லைன்னு அர்த்தம். ட்ரையாங்கிள் இல்லைன்னா அந்த 3 பாயிண்ட்ஸுமே ஒரே லைனில் இருக்குன்னு அர்த்தம். தென் ஐ கேன் சே தட் த கிவன் 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் collinear. ஓகே, நவ் லெட் அஸ் செக் தட் ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 0வா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம். we know that the area of a triangle when 3 points are given, அது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது தான். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? half into, இப்போ பாருங்க
cyclic order. What is meant by a cyclic order? 1 2 3 னு போடாதான் அது பேரு cyclic order. Okay, சரி, first coordinate let us take it as x1. Okay, இப்போ x1 bracket open பண்ணி 1 வந்துருச்சு, அடுத்து 2 and 3 வரணும். We'll go for y coordinate. அப்போ y2 minus y3. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் மெமரி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள், 1 2 3. இப்போ x1 முடிஞ்சிருச்சு, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது x2. இப்போ x2 வந்துட்டதுனால அடுத்தது என்ன வரணும்? 3 வரணும். ஸோ y3. 3க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? y1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் x3. இப்போ x3 வந்துட்டதுனால 3 வந்துட்டதுனால அடுத்தது 1 minus 2. சரிங்களா? இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்? ஜஸ்ட் we are going to substitute and see the value. மைனர் calculation தான், அது செக் பண்ண போகிறோம். ஈக்குவல் டு 0 வந்தால் they are collinear சொல்ல போகிறோம். ஓகே, now இப்போது a பாயிண்ட் என்ன வந்துருச்சு? 1,3. b பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2,1. c பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? 1,2 divided by 4. அப்போ இது x1 y1, இது x2 y2, இது x3 y3. now I am going to substitute. அவ்வளோதான். half into x1 ஓட வேல்யூ வந்து என்னது? 1. y2 ஓட வேல்யூ என்னது? 1 மைனஸ் y3 ஓட வேல்யூ வந்து 4 ப்ளஸ் x2 ஓட வேல்யூ என்ன பாருங்க? 2. y3 என்ன பாருங்க? 4 மைனஸ் y1 ஓட வேல்யூ என்னது? 3 ப்ளஸ் x3 ஓட வேல்யூ 1/2. அடுத்தது y1 ஓட வேல்யூ 3 மைனஸ் 1. now we are going to check. அப்போ half into 1 minus 4 என்ன வந்துருச்சு? minus 3. அடுத்தது plus 2 into 4 minus 3 is 1. அப்போ 2 into 1 is 2. அடுத்தது half into 2. அப்போ half into 2. half into 2 னா 2 cancel ஆயிடுச்சுன்னா I will get 1. பாருங்க, அப்போ minus 3 plus 3 வந்துருச்சு. so my the answer is half into minus 3 plus 3 will be equal to half into 0. அப்போ the answer is 0. அப்போ நமக்கு என்ன வந்துருச்சு? area of a triangle வந்து it has become area of the triangle ABC is equal to 0. அப்போ area of the triangle நம்மளுக்கு 0ன்னு சொன்னா all the 3 points A, B, C are collinear. அப்போ 3 மெத்தட்ஸ்லையுமே நாம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் the given 3 points are collinear. now let's start with the 11th sum. சரிங்களா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, straight line is passing through the point A of 1,2 with slope 5/12. Find the points on the line which are 13 units away from A. இப்போ 3 விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. one is point is given, the other one is slope is given, and we are going and also the units 13 units it is away from A ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அது வந்து ரேடியஸாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் 13 யூனிட்ஸ்ன்றது. ஓகே, அப்போ ஒரு பாயிண்ட், ஒரு ஸ்லோப்பு, ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது. ஸ்லோப் வந்து இட் இஸ் given to be 5/12. we know that m can be found using 2 methods. ஒன்று வந்து m is equal to tan theta நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். the other one is slope formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஆல்ரெடி 5/12 இருக்குது. சரி, இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டு. அப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, பாயிண்ட்டு, இந்த ஸ்லோப்பு, இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபார்முலா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம். பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ன்றதை பார்த்தோம். ஸோ now what is parametric form? now look into this parametric form. so we know parametric formன்றது x minus x1 divided by cos theta equal to y minus y1 divided by sin theta ஈக்குவல் டு ஆர்ன்னு சொன்னோம், அந்த ரேடியஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? சரி, இப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆனால் we don't know the value of cos theta and sin theta. அப்போ cos theta sin theta தெரிஞ்சாதான், இங்கே x1 y1 நமக்கு தெரியும். x1 y1 is given to be a of 1,2. அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் cos theta தெரியாது, sin theta தெரியாது. ஸோ in order to find cos theta and sin theta இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ we know that given என்னது slope m is equal to tan theta equal to என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க, 5/12ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ tan theta தெரியும், 5/12ன்றது tan thetaன்றது தெரியும். with the help of tan theta can I find the value of cos theta and sin theta? கண்டிப்பாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிலிமினரியாக 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்தோம். அப்போ ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, இது வந்து 90 டிகிரி. அப்போ இந்த 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைட் தான் என்னது? ஹைப்போட்டெனியஸ் சைட்.
அதுக்கப்புறம் இது வந்து தீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைடு தான் என்னது ஆப்போசிட் சைடு. அண்ட் தென் திஸ் ஒன் இஸ் அட்ஜசன்ட் சைடுன்றது நமக்கு தெரியும். அண்ட் தென் யூ நோ த கோட் வேர்ட் என்னது கா ஷோ டோ. இது வந்து கோட் வேர்ட் எதுக்கு நம்ம ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோவை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. அப்போ டான் தீட்டான்றது என்னது ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். அப்போ ஆப்போசிட் சைடு எவ்வளோ இருக்குது 5ன்னு இருக்குது. அட்ஜசன்ட் சைடு எவ்வளோ இருக்குது 12ன்னு இருக்குது. அப்போ ஹைப்போட்னியஸ் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஹைப்போட்னியஸ் சைடுன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5 squared. 5 squared is how much 25 plus 12 squared is how much 144. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 169 வருது. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 169ன்றது எவ்வளவு 13ன்னு நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ நவ் ஐ காட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஹைப்போட்னியஸ் சைட். இப்போ இதை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சைன் தீட்டா கண்டுபிடிக்க முடியும், காஸ் தீட்டாவும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் திஸ் வேல்யூ. அப்போ பாருங்கள் காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன வந்துடும் அட்ஜசன்ட் பை ஹைப்போட்னியஸ். அட்ஜசன்ட் எவ்வளவு 12 டிவைடட் பை 13. அப்போ நமக்கு என்ன வரும் சைன் தீட்டாவும் கண்டுபிடிச்சலாம். சைன் தீட்டா என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனியஸ். அப்போ அது 5 டிவைடட் பை 13. பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன், சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். x1 y1 ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்குது. ஆரோட வேல்யூவும் 13 யூனிட்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த ஆரோட வேல்யூ ரேடியஸ் வந்து நம்மளோட போத் ஆக்சஸ் இருக்குது, பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது. அப்போ இந்த 13 எப்போதுமே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 13 தான் எடுத்துக்கணும், ரெண்டு சாய்ஸ். ஓகே, நவ் யூசிங் திஸ் we are going to substitute and find the points. Now x minus x1 divided by cos theta equal to y minus y1 divided by sin theta equal to rல நம்ம substitute பண்ண போகிறோம். அப்போ x minus x1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 divided by இப்போ cos theta நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் adjacent by ஹைப்போட்னியூஸ்ன்றது தான் காஸ் தீட்டான்றதை நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அட்ஜசன்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சு நமக்கு 12 யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா. அப்போ 12 by 13 ஈக்குவல் டு y மைனஸ் y1ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குது 2ன்னு இருக்குது. அப்போ 2 டிவைடட் பை சைன் தீட்டா என்ன வந்தது ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்னியூஸ். அப்போ என்ன வந்தது 5 டிவைடட் பை 13 ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன சொன்னேன் 13ன்னு எழுதணும்னு சொன்னேன் ரேடியஸை. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். அப்போ பாருங்கள் 12 by 13 இருக்குது, 5 by 13 இருக்குது. இந்த 13 மேலே கொண்டு போயிடலாமா. அப்போ 13 into x minus 1 divided by என்ன வரும் 12 ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் y மைனஸ் இப்போ இதுவும் வந்து 13 மேலே போயிடும். அப்போ வந்து y minus 2 divided by 5ன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆம் மைனஸ் 13 வந்துடும். இப்போ சின்ஸ் 13 எல்லா இடத்துலையுமே காமனாக இருக்கிறதுனால நான் 13ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டா என்ன வரும் பாருங்கள் x minus 1 divided by 12 equal to y minus 2 divided by 5 equal to plus or minus 1ன்னு நமக்கு வரும். இப்போ இந்த plus or minus 1 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் plus 1க்கு தனியாக minus 1க்கு தனியாக simplify பண்ண போகிறோம். அப்போது x minus 1 divided by 12 equal to y minus 2 divided by 5 equal to plus 1 ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொன்று equal to y minus 2 divided by 5 equal to minus 1. அப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே ஈக்குவல் டு 1 தான் சரிங்களா. அப்போ தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம். x minus 1 divided by 12 equal to 1 ஒரு ஆப்ஷன். அடுத்து y minus 2 divided by 5 is equal to 1 ஒரு ஆப்ஷன். அப்போ இந்த 12 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 12 into 1 12 ஆகிடுமா. அப்போ x minus 1 equal to 12 ஆகிடுமா. minus 1 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா plus 1 ஆகிடுமா. அப்போ x is equal to என்ன வந்துருச்சு பாருங்கள் 13ன்னு வந்துருச்சு. இப்போ இங்கே பாருங்கள் 5 into 1 5 ஆகிடுச்சா. minus 2 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா plus 2 ஆகிடுச்சா. அப்போ y is equal to என்ன வந்துருச்சு 5 plus 2 y is equal to 7. ஓகேவா. இப்போ இங்கவும் அதே மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். அப்போது x minus 1 divided by 12 equal to minus 1 minus 1ன்னு சொன்னால் x minus 1 equal to minus 12 ஆகிடும். minus 1 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா plus 1 ஆகிடும். அப்போ x is equal to minus 11 ஆகிடும். அடுத்து y பாருங்கள் y minus 2 equal to minus 5 ஆகிடும். அப்போ y is equal to minus 5 plus 2 ஆகிடும். y is equal to minus 3. அப்போனா நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள். என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள். அப்போது ஒரு செட் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து 13, 7 ஒரு பாயிண்ட்டு அண்டு -11, -3 தீஸ் ஆர் த
points on which the 13 units are away from A ன்னு சொல்லலாம். Okay students, let's continue with the 12th sum. பாருங்க, a 150 meter long train is moving with constant velocity of 12.5 meter per second. அது கொடுத்துட்டு 3 subdivisions கொடுத்துருக்காங்க. Let's discuss the first subdivision first. அப்போ find the equation of the motion of the train ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். 150 மீட்டர் லாங் ட்ரெயின், அந்த ட்ரெயினோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ லென்த்னாலும் டிஸ்டன்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் நமக்கு தெரியும். இப்போ பாருங்கள், இங்கேருந்து இந்த இந்த ஒரு லைன் நான் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கிங்களேன், ஏபி ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன். நான் லென்த் ஆஃப் ஏபினாலும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பினாலும் ஒன்று தானே, சேம் தானே. அப்போ அதே மாதிரி தான் லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின்னாலும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரெயின் அப்படின்றதுனாலும் நம்ம அதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா சேம் டிஸ்டன்ஸு லென்த் எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னு நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி 12.5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும். வெலாசிட்டி வந்து எதை மையமாக வச்சுருக்கோம், டிஸ்டன்ஸையும் டைமையும் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வச்சு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். அப்போது இங்கே ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம மையமாக சொல்கிறதுனால இந்த வெலாசிட்டியோட வேல்யூவை நம்ம ஸ்லோப்புன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஓகே, சரி. இப்போது we are going to start with a graph. இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு வச்சுப்போம். இப்போ இந்த எக்ஸுன்றதை நம்ம டைம்னு எடுத்துக்கோம், டைம். ஓகே, இந்த ஒய் ஆக்சிஸை நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரெயின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ட்ரெயின் வந்து இட் இஸ் அட் த ஆரிஜின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். அப்போ ஆரிஜின் சொன்னால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் என்னது, இந்த பாயிண்ட் என்னது 0,0. அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸும் என்னவாக தான் இருக்குது, 0வாக தான் இருக்குது. அப்படி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்தால் நம்ம அந்த ஒய் இன்டர்செப்டை வந்து நெகட்டிவில் எடுத்துக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஒய் இன்டர்செப்டை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ இங்கே ஸ்லோப் இருக்க போது, இன்டர்செப்ட் இருக்க போகுது. அப்போ we know that slope intercept form என்னது, y is equal to mx plus cன்றதான் slope intercept form. இப்போ நம்ம since we are going to consider the train is at the originல இருக்குதுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். கன்சிடர் பண்ணதுனால இந்த plus c intercept வந்து என்னவாயிடும்னா minus c ஆகிடும். அப்போ since train is at the origin, இப்போ ஆரிஜினில் இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறோம். அப்போ ட்ரெயின் ஆரிஜினில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்மளோட இன்டர்செப்ட் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ y இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸு மைனஸ் சின்னு நமக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ எம் பிளேஸில் தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம், இந்த 12.5 எடுத்துக்க போகிறோம். வெலாசிட்டியை தான் ஸ்லோப்புன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த சி பிளேஸில் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா இந்த 150யை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அப்போ பாருங்கள், நமக்கு இப்போ என்ன வரும்னா ஈக்குவேஷன், இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஆஃப் த ட்ரெயின் தான் நமக்கு தேவை. அப்போது கிவன் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், எம்மோட வேல்யூ வந்து 12.5ன்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த சியோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம், 150ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். therefore y is equal to m வந்து 12.5 x minus 150 is the என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த equation of the motion of the train. சரிங்களா? இது ரொம்ப முக்கியம். இங்கே வந்து நம்ம மைனஸ் யூஸ் பண்ணோம். மைனஸ் நீங்கள் போடலைன்னா தப்பாயிடும். ஏன் அந்த மைனஸ்னால், அந்த ட்ரெயினை வந்து நான் இப்போ கிராஃபில் போட்டு காட்டினேன். ட்ரெயின் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம், ஆரிஜினில் இருக்குது, அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட இன்டர்செப்ட் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனோட ஆன்சர் வந்து y is equal to 12.5x minus 150. இப்போ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சப்டிவிஷன் என்ன வரும்ன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த போல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரிங்களா? டைம் கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம், எக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்னது டைம்னு சொல்லிட்டோம், ஒய் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ நம்ம டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த போல், ஒரு போலை கிராஸ் பண்ண போகிறதுக்கு டைம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ அந்த போலை கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரெயினை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம்னா 0ன்னு கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அப்போது லெட் y is equal to 0. சரிங்களா? அப்போது y is equal to 0 in, let us take this as the first equation.
போட போகிறோம். ஏன்னா அது கிராஸ் பண்ணி போகுது அந்த போல். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்றதை எடுத்துக்க போகிறோம், 0ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். அப்போ இது என்ன ஆகிடும், 0 = 12.5x மைனஸ் 150. நம்மளோட எய்மே இங்கே எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதா. அப்போ -150 இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா +150 ஆகிடும். அப்போ 12.5 × x ஆகிடும். பட் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த டைமோட வேல்யூ தான், எக்ஸோட வேல்யூ தான். அப்போ x = 150 divided by 12.5. இது வந்து டெசிமலில் இருக்குது இல்லைங்களா. அப்போ டெசிமலில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குது, ஒரு டிஜிட் தள்ளி இருக்குது. அப்போ 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் × 10. அப்போ x = என்ன வருது பாருங்கள், 1500 divided by 125 ஆகிடும். சரிங்களா. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. அப்படியே நீங்கள் மொத்தமாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், இல்லைனா சின்ன சின்னதாக கூட பண்ணலாம். 5 டேபிள்ஸ் எடுத்தோம்னா 5 2s are 10 ஆகிடும், 5 5s are 25. இது என்ன வரும் பாருங்கள், 5 3s are 15, அடுத்து 0 0, அடுத்தது திரும்ப வந்து 5 டேபிள்ஸ், 5 1s are இல்லை 60, அப்போ 12 டைம்ஸ். அப்போது x = என்ன கண்டுபிடிக்கணும், டைம் டேக்கன். இங்கே வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட். அப்போ 12 செகண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து எடுக்கும். எதுக்குன்னு சொன்னாக்கா, in order to cross the pole. சரிங்களா. செகண்ட் சப்டிவிஷன் பார்த்தாச்சு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ தேர்ட் சப்டிவிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதே சம் தான். இப்போ அந்த ட்ரெயினுக்கு டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த பிரிட்ஜ் ஆஃப் லென்த் 850 meters. போன தடவையில் செகண்ட் சப்டிவிஷனில் டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த போல் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த போலோட லென்த்தோ ஹைட்டோ எதுவும் கொடுக்கல. ஆனால் இங்கே வந்து டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த பிரிட்ஜ் ஆஃப் லென்த்து 850 metersன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதே ஈக்குவேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான். we know that என்னது, y = 12.5x minus 150. இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இதே ஈக்குவேஷனில் இப்போ ஒய்ன்றது நமக்கு தெரியும், டிஸ்டன்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்னோம், இந்த சம்மில் டிஸ்டன்ஸும் லென்த்தும் ஒன்றா தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இப்போ இங்கே லென்த் வந்து என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க, 850 கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ 850ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட டைம் டேக்கன், எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அதை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் y = 850. இப்போ 850 = 12.5x minus 150. இப்போ -150 இந்த பக்கம் வந்துருச்சுனாக்கா 850 + 150 ஆகிட போகுது. அப்போ நம்மளுக்கு 12.5x மட்டும் இருக்கும். 850 + 150 எவ்வளோ ஆகிடும், நமக்கு 1000 ஆகிடும். 1000 = 12.5x. இப்போ இங்கேயும் நாம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம், எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ x = 1000 divided by 12.5. இப்போ பாருங்கள், இதுவும் டெசிமலில் இருக்குது. அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 10. அப்போ இது என்ன ஆகிடும், 1000னா 10,000 ஆகிடும். டிவைடட் பை 125 ஆகிடும். அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 80. 1 டைம்ஸு 80 டைம்ஸு நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ இங்கேயும் எக்ஸுன்றது டைமு. அப்போது 80 செகண்ட்ஸ். அப்போ the time taken to cross a bridge of length 850 meterன்றது வந்து 80 seconds. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் த 13 சம். ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான். என்ன சம்னா, ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கான், சீலிங்கில் ஸ்ப்ரிங் வச்சுருக்காங்க. இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு என்ன கொடுக்க போகிறாங்கன்னா, வெயிட்ஸ் கொடுத்துட்டே வர போகிறாங்களாம். 2 4 5 8ன்னு ராண்டமாக வெயிட்ஸ் கொடுத்துட்டே வர போகிறாங்க. அந்த வெயிட் நம்மளுக்கு தெரியும், ஸ்ப்ரிங்குக்கு வெயிட் கொடுக்க அது எலாங்கேட் ஆகிட்டே வரும். அப்போ அதோட லென்த் வந்து என்ன ஆகிட்டே வருது, எலாங்கேட் ஆகிட்டே வருது. கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் அதில் இருக்குது. இப்போ அதை மையமாக வச்சு ஒரு 5 சப்டிவிஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வெரி சிம்பிள் தான் இந்த சம். ஈக்குவேஷன் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை வச்சு மாற்றி நம்ம எழுத போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெரி சிம்பிள், ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த டேப்லெட் காலம்லேருந்து we are going to draw the graph தான். ஸோ கிராஃப்னாவே ஃபர்ஸ்ட் we need x axis and y axisன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ ரேண்டமாக I will draw, but you can use your graph sheet. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து 0. இப்போ இதில் வந்து நம்ம 1 2 3 4 5 இதில் வந்து எது வரைக்கும் இருக்குது, 8 வரைக்கும் இருக்குது. அப்போ I can extend my x axis 6 7 8. இப்போ இந்த x axis என்னன்னு எடுத்துக்க போகிறோம், நம்ம வெயிட்னு எடுத்துக்க போகிறோம். x axisல we are going to take it as weight. அடுத்தது y axisல we are going to take it as what, lengthனு எடுத்துக்க போகிறோம். சரிங்களா. லென்த் பாருங்கள் 3 4 4.5 6ன்னு இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை வந்து என்ன செய்துக்கலாம்னாக்கா, ஒவ்வொரு யூனிட்டாகவே பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இதை வந்து 1 2 3 4 5 I can move to 6
இல்லைங்களா? இது வந்து 6ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் we are going to plot the points தான். இப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்குது 2, 3 2ல் 3 எங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே. அடுத்து 4, 4 எங்கே இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே. அதுக்கப்புறம் 5க்கு 4.5 அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே. அதுக்கப்புறம் 6க்கு என்ன இருக்குது 8க்கு என்ன இருக்குது 6 அப்போது அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு இங்கே. ஸோ யூ கேன் ஜாயின். அப்போது நம்மளோட கிராஃப் நம்ம போட்டாச்சு. இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பாயிண்ட்ஸு எழுதணும். எப்போம்னா 2, 3 அடுத்து 4, 4 அடுத்தது என்னது 5, 4.5 அடுத்து 8, 6ன்னு கிராஃபை பிளாட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? சரி, now we'll discuss the second one. Equation relating the length of the spring to the weight on it. இப்போ நம்ம என்ன ரிலேட் பண்ணணும்னா லென்த்தையும் வெயிட்டையும் நாம் வந்து ரிலேட் பண்ணணுமா? ஓகே, ஸோ ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம், ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு நம்ம இங்கே வெயிட் எடுத்துருக்கோம், இங்கே வந்து லென்த்தை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு இவங்க வந்து லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் தான் வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ லென்த்தை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம், வெயிட்டை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்போ 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட் அஸ் டேக் 2 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நான் லென்த்தை தான் என்னென்னு எடுத்துக்கலான்னு சொன்னேன், எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலான்னு சொன்னேன். அப்போ அது என்ன பாயிண்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் 3, 2 எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். 3, 2 இல்லை 2, 3 எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். சரி, இல்லாட்டி நம்ம 2, 3ன்னு எடுத்துக்கோம். சின்ஸ் த கிராஃப் இஸ் வெயிட் வந்து தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ 2, 3 ஒரு பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம், 4, 4ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஈக்குவேஷன் டேக் திஸ் as A, take this as B. அப்போ பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் AB என்னவா இருக்கும் y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. சரிங்களா? இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் x1 y1, இது x2 y2. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். y minus y1 ஓட வேல்யூ என்னது 3 divided by y2 வந்து 4 minus 3 equal to x minus 2 divided by x2 என்னது 4 minus 2. அப்போ y minus 3 divided by 1 equal to x minus 2 divided by 2. இப்போ இதை cross multiply பண்ண போகிறோம். அப்போ 2 into y minus 3 equal to x minus 2. அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் 2y minus 6 is equal to x minus 2. யூஸ்வலாக x இருக்கிற இடத்துல தான் எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போவோம். அப்போ நம்மளோட ஈக்குவேஷன் x minus 2y minus 2 plus 6 equal to 0. ஸோ நான் இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் x minus 2y plus 4 equal to 0. இதுதான் நம்மளோட required equation relating the length of the spring to the weight on itன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இப்போது இதில் 3rd, 4th, 5th டிவிஷன்ஸ் சப்டிவிஷன்ஸ் நாம் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் இப்போ அதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் we know that ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு போன சப்டிவிஷனில் ஈக்குவேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த்தும் வெயிட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதில் x minus 2y plus 4 equal to 0ன்னு வந்துச்சு. இப்போ இதில் வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்குன்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட ஆக்சுவல் லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அங்கே என்ன வைக்கக்கூடாது, வெயிட்டே வைக்கக்கூடாது. எதுவுமே நம்ம வைக்கல, வெயிட் வைக்க தான் அது என்ன ஆகுது எலாங்கேட் ஆகுது. அப்போ வெயிட்டே இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ஆக்சுவல் லென்த் நமக்கு கிடைச்சிரும். அப்போது therefore இந்த ஸ்டார் ஈக்குவேஷனில் ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து நம்ம எங்கே கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ இன் ஸ்டார் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் என்னது x is equal to 0. இந்த x is equal to 0 எதை குறிக்குது வெயிட் நில் வெயிட் எதுவுமே நம்ம கொடுக்கல. அப்போது பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 0 minus 2y plus 4 is equal to 0. அப்போ minus 2y plus 4 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா minus 4 இந்த பக்கமும் மைனஸ் இருக்குது, இந்த பக்கமும் மைனஸ் இருக்குது. அப்போ it will become plus. அப்போ y is equal to 4 divided by 2. So y is equal to 2. இப்போ இந்த yன்றது என்னது லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். அப்போ நம்மளுக்கு how much is the actual length of the stringன்னு சொன்னால் just 2 centimeters. ஓகே, இப்போ இதில் 2 centimetersன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம்.
ஓகே சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் இஸ் 9 சென்டிமீட்டர் லாங் ஹவு மச் வெயிட் டு பி ஆடட் அப்போ ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ வெயிட் கொடுத்தா அது வந்து 9 சென்டிமீட்டர் வந்து எலாங்கேட் ஆகும் அப்போது இந்த 9 சென்டிமீட்டர்ன்றது எதோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் y ஈக்குவல் டு 9 இங்கே ஸ்டார் ஈக்குவேஷனில் அது ஸ்டார் 1 2 அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் நீங்கள் எது வேணா வச்சுக்கலாம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஒய்யோட வேல்யூ 9னா அப்போ எக்ஸு -2 × 9 + 4 = 0 அப்போ எக்ஸ் -18 + 4 = 0 அப்போ எக்ஸு -14 = 0 ஆகுமா ஏன்னா -18 + 4 -14 ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 14 இப்போ 14ன்றது என்னது கேஜிஸ் இல்லைங்களா அப்போ 14 கேஜிஸ் கொடுக்கும்போது நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் வந்து எவ்வளோ வந்து எலாங்கேட் ஆகிடுது 9 சென்டிமீட்டர் எலாங்கேட் ஆகிடுது ஓகே த லாஸ்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள் how long will the string be if added 6 kilogram அப்போ நம்ம 6 kilogram ஆட் பண்ணால் திருப்பி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க எவ்வளோ நீட் அந்த ஸ்ட்ரிங் ஆகுதுன்னு அப்போ இங்கே 6 kgன்றது எதை குறிக்குது எக்ஸை குறிக்குது நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது லென்த் ஒய்யை கண்டுபிடிக்கணும் சேம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் x is equal to 6 இந்த ஈக்குவேஷனில் ஸ்டார் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பாருங்கள் 6 - 2y + 4 = 0 அப்போ நான் எனக்கு தேவை ஒய்யோட வேல்யூ தான் அப்போ 6 + 4 என்னவாயிடுச்சு 10 -2y + 10 = 0 அப்போ -2y = -10 இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது கேன்சல் ஆகிடும் 2y = 10 வெரி சிம்பிள் y is equal to 5 சென்டிமீட்டர் அப்போது நம்மளோட ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷனோட ஆன்சர் வந்து y is equal to 5 சென்டிமீட்டர் 6 kgs ஆட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் எலாங்கேட் ஆகிடுது ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் த 14th சம் ரொம்ப சிம்பிளான சம் நம்ம ஃபேமிலிஸில் யூஸ் பண்ணுற எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டரோட சம் தான் இது அதாவது யூஸ்வலாக வந்து 14.2 kgs ஆஃப் கேஸ் வந்து அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலியை வந்து நம்ம இந்த 14th சம்மில் டிஸ்கஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலி வந்து இந்த 14.2 kgs ஆஃப் கேஸை வந்து 24 டேஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்களாம் சாரி அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனில் தே ஹவ் கிவன் 2 different subdivisions to discuss ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the equation relating quantity of gas அப்போ இது நம்மளுக்கு தெரியும் quantity of gas with the number of days நம்ம இப்போ இது ரெண்டுத்தோட ரிலேஷன்ஷிப் லாஸ்ட் சம்மில் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி we are going to frame an equation and we are going to say the relationship between x and y வேரியபிளில் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்ல போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் எக்ஸ் வேரியபிளில் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் y வேரியபிள் என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம்னா வெயிட் ஆஃப் த சிலிண்டர் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் இப்போ எக்ஸு நம்பர் ஆஃப் டேஸு அப்போ 0 இனிஷியலாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே டேட்டாஸ் நம்ம 0ன்னு தான் கொடுக்கணும் அப்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸில் வந்து 0ன்னு கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த சிலிண்டரோட கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்க வெயிட் வந்து 14.2 ஓகே சரி 24th டே அந்த எண்ட் ஆஃப் த 24th டே வெயிட் ஆஃப் த சிலிண்டர் அதாவது கேஸ் இருக்கிற இது வந்து சிலிண்டர் வெயிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறதில்ல ஒன்லி இந்த கேஸ் இன்சைட் த சிலிண்டர் அப்போ அந்த கேஸ் இன்சைட் த சிலிண்டர் எவ்வளோ இருக்குமா 0க்கு வந்துடும் ஏன்னா 24th டே என்ன ஆகிடுது காலி ஆகிடுது சிலிண்டர் ஓகே இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினோட ஜிஸ்ட்டை வந்து நம்ம டேப்லர் காலமில் எழுதியிருக்கோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அப்போ இதோட பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் 0, 14.2ன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் 24, 0ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இது x1 y1 எடுத்துக்கலாம் இது x2 y2ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் we know that ஈக்குவேஷன் என்னது y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 இப்போ இதில் நம்ம பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் y minus y1 ஓட வேல்யூ என்ன பாருங்கள் 14.2 இல்லையா divided by y2 எவ்வளவு 0 minus 14.2 equal to x minus 0 divided by x2 என்ன பாருங்க 24 minus என்னது 0 ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான கால்குலேஷன் தான் அப்போ என்ன வந்துருச்சு இங்கே y minus 14.2
divided by minus 14.2 வந்துருச்சு equal to x divided by 24ன்னு வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ இதில் பாருங்கள், நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா cross multiply பண்ணலாம். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, y minus 14.2 equal to minus 14.2 இந்த பக்கம் போயிடுச்சு x divided by 24. இப்போ y is equal to, அதுதான் ரிலேஷன் இல்லையா, அப்போ மைனஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். y is equal to minus 14.2 divided by 24 into x plus 14.2. இப்போ இது டெசிமலில் இருக்குது, multiplied by 10, அப்போ இது வந்து மைனஸ் 142 ஆகிடும். இது வந்து 240 x ப்ளஸ் 14.2ன்னு ஆகிடும். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இதை டிவைட் பண்ண போகிறோம். டிவைட் பண்ணும் போது என்ன வருது பாருங்கள், 2 டேபிள்ஸ் போகும்போது மைனஸ் 71 ஆகிடும். இது வந்து 120 ஆகிடும். எக்ஸ் ப்ளஸ் 14.2. இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த y இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 71 டிவைட் பை 120 எக்ஸ் ப்ளஸ் 14.2ன்றது தான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ரிலேஷன் பிட்வீன் குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஸ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதே சமயம் தான் ட்ரா த கிராஃப். இப்போ இது எதுக்கு வரையணுமானா 96 டேஸ்க்கு வரையணும். அப்போ அந்த ஃபேமிலி வந்து 96 டேஸ்க்கு வந்து கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு. இப்போ 96 டேஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, 24 டேஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, அவங்க யூஸ் பண்ண போகிற வெயிட் வந்து சிலிண்டரோட கேஸோட வெயிட் வந்து 14.2 தான். அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான், அதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், வேரி பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸை வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேஸில் நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஒய்யை வந்து என்னன்னு சொல்ல போகிறோம்னா வெயிட் ஆஃப் த கேஸில் பிளாட் பண்ண போகிறோம். இப்போது 24 இப்போ இது பாருங்கள், இது எல்லா நாள்லையுமே இது வந்து என்னது கான்ஸ்டன்ட் தான். இந்த 14.2ன்றது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான். அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரியும், அது என்னது 0,14.2. இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து 0ன்றது நமக்கு தெரியும். இது வந்து 24,0 எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே பாயிண்ட் இல்லை. அப்போ 24,0 இதுதான் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா. சரி, இப்போ 24, இப்போ இது நம்மளோட இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14.2 தான் இல்லையா. அப்போ 24 டேஸ் யூஸ் பண்ணுறதும் நம்ம 14.2 தான். அடுத்தது இன்னும் ஒரு 24 டேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுவும் என்னது 48 டேஸ்லேயும் எவ்வளோ தான் வரப்போகுது, 14.2 தான். ஸோ இதெல்லாம் சும்மா இது நம்ம கிராஃப் தானே நம்ம ப்ளாட் பண்ண போகிறது. ஓகே, இப்போ 72 டேஸ்னாலும் எனக்கு வரப்போகிற யூஸ் பண்ண போகிற கேஸ் வந்து எவ்வளவு 14.2 தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ 96 டேஸ்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கேஸ் வந்து எவ்வளவு தான் 14.2 தான். அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள், நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஆனால் வந்து எது வேரி ஆகாது, நம்மளோட கேஸோட வெயிட் வேரி ஆகாது. ஸோ இதை வந்து நம்ம கிராஃபில் எழுதும் போது எப்போவுமே y இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் y இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 24. சரிங்களா. இப்போ இந்த 24 நம்ம ஆட் ஆகிட்டே போகணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு 0 இனிஷியலாக வந்து எக்ஸோட வேல்யூ 0ன்னும் போது எஃப் ஆஃப் 24 வரும். அடுத்தது நம்ம அடுத்து 24 இன்னொரு 24 போகும்போது 24 + 24 will give you 48. அடுத்தது இன்னொரு 24 ஆட் பண்ணிட்டு வரும்போது we get. அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன், அதுதான் நம்மளோட கிராஃப்னு நம்ம பிளாட் பண்ணலாம்.